کل ہی میری خود کی کتاب اور میں نے دیکھنا شروع کر دیا، بڑا اچھا گیا. تو کراچی ذکر پڑھتے پڑھتے پھر اس میں کہ صاحب کی اپنی کہانی شروع ہو جاتی ہے. تو مجھے خیال آیا کہ اس کتاب کا نام اگر یہ ہوتا عبداللہ کہل جو ایک شخص تھا اور ہے، اس لیے کہ انہوں نے کراچی کے پردے میں اپنی آپ بیتی لکھی ہے. یعنی آپ اس کا اگر ترتیب کے ساتھ دیکھیں تو کراچی کا تذکرہ بھی ہے اس میں، اور بہت کئی لحاظ سے وہ بہت اہم ہے اور اس سے بہت معلومات حاصل ہوتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی آبیتی بھی آگے ہے. وہ سارا خاندان کا ذکر اور ہجرت کا ذکر، اور پھر کن کن جگہوں پر رہے، کن کن سہولوں میں پڑے، وہاں کس طرح انہوں نے پوزیشن دی، کس طرح کھیلوں میں شریک ہوئے، اور کس طرح تعلیم میں آگے رہے، سب سے اول پوزیشن حاصل کی کئی جگہ، پھر کہاں کس کالج میں پڑھا، پھر کہاں نوکری کی، پھر کہاں چلے گئے. وہ سب ان کے اپنے حالات جو ہیں وہ اس میں. اچھا، کراچی جو شہر تھا، یہ نام چلیے یہی صحیح، لیکن یہ یوں ہونا چاہیے تھا کراچی جو ایک شہر تھا، کیونکہ یہ میر تقی میر کا ایک بہت معروف پتہ ہے. وہ جب دلی چھوڑ کر لکھنؤ جا رہے تھے تو وہ لکھنؤ پہنچے، ان کو لمبی کہانی ہے کہ وہ کس طرح گئے، اور وہاں پہنچے تو کسی جگہ مشاعرہ ہو رہا تھا، وہاں چلے گئے اور پیچھے بیٹھ گئے. تو باری باری لوگ اپنی شاعری سناتے تھے. پھر ان کی باری ہے کہ لوگ انہیں جانتے نہیں تھے، تو اس وقت بتا ہے کہ دوسرا مرکز تھا وہ، اور پھر یہ کہ کچھ تصویریں جو نیچی تو تھی، تو ان سے کہا کہ آپ بتائیں یا آپ بھی کچھ سنائیں. تو انہوں نے پھر وہ قطع پڑا کہ کیا بود و باش پوچھو پورب کس کا کنو. غریب جانتے دلی جو ایک شہر کا عالم میں انتخاب ہم رہنے والے ہیں اس کی ڈیل ہے. دلی جو ایک شہر تھا، ایک شہر تھا، یعنی ایک اور ایک میں مانے کے تو کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن اس سے ایک مناسبت قائم ہو جاتی ہے اس کے ساتھ. اور پھر یہ کہ انہوں نے دہلی سے ہجرت کی اور لکھنؤ گئے، آپ نے کراچی سے ہجرت کی اور اسلام آباد گئے. تو یہ بھی اس میں یہ بھی مناسبت پیدا ہوئی. میرا ایک صاحب سے جو تعارف ہے، سب سے پہلے وہ 7-8 سال یا کچھ 2008 یہ اس کی بات ہے کہ برادر عبدالغفار عزیز صاحب نے مجھے کہا کہ وہ ایک مہمان آئے ہوئے ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو ہم آ جائیں یا آپ ادھر آتے ہیں. تو مہمان کھانے میں تھے تو میں نے کہا میں آ جاتا ہوں. تو جب میں آیا تو میں نے پہلے تو سوچا اچھا مولوی کچھ سردیوں کا بتانا، تو سردی میں ذرا گھر سے نکلنا وہ تو مجھے کچھ تھوڑا سا ناگوار سا گزرا، کچھ نہیں کرنا مہمان ہے مجھ سے کیا ملنا چاہتا ہوں کیا. شاید میں آ گیا بیٹھا، ان سے بات چیت ہوئی، کتابیں لکھی اور وہ ساری باتیں ہوئی. تو ہیں خود میں بہت سیر و سفر کا شائق رہا ہوں. کم از میں جو سفر نامے میں میرا چھپے ہوئے، اس کے علاوہ بھی اور بھی کچھ غیر مکمل اور ابھی شکل چھپی ہوئی چیزیں. تو میں اس کو ان کو دیکھ کر کہ یہ تو سفر کہانیاں جو ہیں یہ بہت دلچسپ ہیں، تو پھر انہوں نے مجھے دی بھی سیکھی. تو وہ نشست کا بھی لمبی ہو گئی اور اس کے بعد بھی پھر ملاقات ہوئی کئی مرتبہ. اسلام آباد میں بھی ملاقات ہوئی، اور بھی ملاقات ہوئی. اب یہ کتاب آئی تو پھر پتہ چلا کہ یہ
कराची पर भी एक किताब लिखी है, और जैसे कि नाम से देखने से पता चलता है कि ये कराची की तारीख होगी, और है भी सही। इसमें जो इसका आगाज़ है वो बहुत अच्छा ये पुराने ज़माने में, इससे हमारी मालूमात में इजाफा होता है कि पुराने ज़माने में शहर कैसा और क्या था। वो सिर्फ कोई बहुत पुराना शहर नहीं, उन्होंने बताया कि सिर्फ 300 साल पहले ये आबाद हुआ। उससे पहले कुछ ऐसी दुनिया थी, और उन लोगों ने सोचा कि किस तरह से वो उसके साथ वो जो एक शख्स था जो वहाँ पर सामान लाता था, आका शहीद, वो ये वो करो लुकमा दो। इसमें मैंने शुरू में एक नावल के अंदाज में कहानी लिखी है कि एक अरब ताजिर है, वो सिंध की बंदरगाहों पे आता जाता है, उसके सामने वो शहर उभरता है, तो वो उसकी आंख से दिखाने की कोशिश की। वो हकीकी किरदार नहीं है। हाँ, हकीकी किरदार। लेकिन ये जिस अंदाज में आपने लिखा है और जो सूरत हाल है उससे मालूम होता है कि इस तरह होता होगा। वो जो ताजिर था वो रहने वाला था ताजिर ओमान है, मस्कत। तो मस्कत से वो आया करता था, वो बहुत करीब, और वो बहुत खुश होता था। इधर को सामान इधर ले आया, इधर को सामान इधर ले आया, वो दोनों तरफ से फ़ायदा उठा था। तो फिर उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला चलता गया। अच्छा, इन्होंने तस्वीरें जो दी हैं, इन तस्वीरों ने किताब की खूबसूरती में भी और किताब की दिलचस्पी में भी, कारी में भी बहुत इजाफा कर दिया। और इन्होंने एक तस्वीर दी है जिसमें शाम चल रही है और उसके साथ साथ ऊँट है, वो एक गाड़ी को खींच के लिए चला जा रहा है। तो मुझे इत्तेफाक से ये चीज़ें देखने का मौका मिला। मैं सबसे पहले 1968 में कराची गई। उस वक्त तक करान चला करती थी, तो मैं वो उड़ान भी बड़ी मुझे अजीब सी लगी। सवारी बिल्कुल नहीं थी, यहाँ तो कोई थी नहीं लाहौर में। तो मैंने फिर वो उड़ान में सवारी भी की, तो बड़ी अच्छी थी। और मुझे उसके बाद मैंने पिछले साल कराची में देखा तो कहीं कहीं उसकी जो पटरी थी उसके निशानात बाकी हैं थोड़े। अच्छा, मैं सोचने लगा कि ये जो हमारे खादिम आला साहब हैं वो भी थे, तो इनको अगर थोड़ी सी अकल दी होती और अपनी पब्लिसिटी को या अपने अनार को एक तरफ रखते, तो ये जो इन्होंने कितना बड़ा एक सीमेंट का सरिये का जंगल बना दिया है, और ये किसके साथ पर गिरेगा और क्या होगा। अगर ये ट्राम चलाते हैं, ये कितनी बड़ी सड़क का मसला, ये इसमें वो बीच में ट्राम की एक पटरी डाल दो, खर्च के ऊपर कोई सब्सिडी भी नहीं देनी पड़ती, वो इतनी सस्ती होती कि वो 2, 4, 5, 10 रुपये कोई सस्ता है, और चलती भी आहिस्ता आहिस्ता। उस ज़माने में मैंने देखा कि कराची में वो आहिस्ता तक चल रही है, तो लोग उसमें ज़रा सा जब बैठ जाते हैं, किसी भी करना है तो चल जाते हैं, और वैसे अपने स्मार्ट पर खड़ी नहीं होती। तो इस तरीके से, और दुनिया के दूसरे बड़े शहर जहाँ नदीरों में मैंने देखा कि वहाँ वो दूसरी चीज़ें भी हैं, लेकिन वो रेल भी है और ट्राम भी है उसके साथ साथ। तो मुख्तलिफ किराए अख्तियार करते हुए ये बहुत ही बदकिस्मती है उसको ख़त्म करते हैं। और इसी तरह से ये ऊँट है वो भी है, तो कहीं कहीं और मुकाबला होती है। अच्छा, तो ये चीज़ें बहुत इसमें दिलचस्पी का बायस हैं। फिर इसके साथ साथ ये है कि इसमें वो जो लिखा है इन्होंने, तो शर्मा के इश्तिहारों का लिखा है कि वो जो शर्मा के इश्तिहार ये हर शहर में होते थे, यहाँ लाहौर में भी होते थे, मसलन में वहाँ भी होते थे। हमारे स्कूल में हम पढ़ते थे उस ज़माने में, वो इन इश्तिहारों को देखा करते थे, तो उसमें फिल्मों का तफसील भी होती थी, और फिर ये बताया जाता था कि ये फलां सन में है, तो वो लिखा होता था। जैसे आपने लिखा है कि आज शब को, इसको इकट्ठा लिखते थे,
तो हम भी पढ़ते थे आज जैसे तो मैं सोचता था शुरू में ये क्या बहुत ही मैं समझ आया कि ये आज को तो इससे ये भी मालूम होता है कि लफ्ज़ों को और हमारी इमला की कुछ हिदायत हैं, उसमें एक हिदायत ये भी है कि मुख्तलिफ लफ्ज़ों के अलग अलग है, उनकी जो शनाख्त है वो अलग अपने लफ्ज़ है, तो वो मिला देंगे तो फिर गड़बड़ होगी। अब आशमी साहब से यूनिवर्सिटी को भी अलग अलग लिखते हैं यूनिवर्सिटी। अच्छा, इसमें जो इनकी अबीती है वो भी बहुत दिलचस्प है, लेकिन वो उस अबीती के अंदर भी जो इनके सारे अपने हालात आ रहे हैं, सुकूनों का जिक्र हो रहा है, क्योंकि किस जगह थे, कैसे थे, तो उसमें उसके साथ साथ इनके हालात में एक जो उस ज़माने में सकाफती तब्दीलियाँ हो रही थी, तहज़ीबी तब्दीलियाँ हो रही थी हमारे माशरे में और कराची में भी, उनसे भी पता चलता है। मसलन ये टीवी आया है, अब टीवी जो है वो एक दुकान पर होता था और पूरे ज़माने में कहीं दूर दूर तक कोई नहीं होता था, तो एक शख्स ने वहाँ अपनी दुकान पर लगा दिया, लोग वहाँ जाते हैं और चाय पीने खाते हैं, और वो जाते थे टीवी देखने के लिए असल में। तो जो बच्चे हैं वो भी उन्हें भी ये शौक होता था, वो भी चले जाते हैं, तो अब भी चले जाते थे। और फिर बाद साहब से मार्केट क्या बन रही है कि वहाँ गए और वहाँ पकड़े गए और लेकर आए, और फिर ये भी वक्त आया कि टी वी घर में आ गए, लेकिन उसके ऊपर वो वक्त मुकर्रर था कि सर वही चीज़ें देख सकते हैं, दूसरी नहीं देख सकते। फिर वो रात हो गई और आज सो गए तो दूसरे कमरे में जाके देखा, और उसके बाद फिर उन्होंने पकड़ लिया, फिर गई। तो भारत इस तरह से ये वो चलती चलती चीज़ है, इस तरह हो गया 24 घंटे चलता है, सारा दिन रात चलता है, तो किस तरह उसके असरात हुए ये भी हम बताएंगे। शहर में जो आबादी बढ़ी है और शहर की जो नस्ल नुमा हुई है, वो उनके हालात से भी पता चलता है कि जिस तरह ये पहले उसमें एक जगह ये बताते हैं कि हम वहाँ मलीर चले जाते थे गर्मियों में, और वो मलीर जो है वो वहाँ से जहाँ ये रहते थे वहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर का फासला, लेकिन वो हमें महसूस नहीं हो साइकिल पर चले जाते। इस कदर एक ये कि वो वक्त भी ऐसा था और रोड भी ऐसा था, लेकिन उसके बावजूद इस तरह से चले जाना, और फिर बाद रात के वक्त या शाम के वक्त रात गए तक सफ़र करना, कोई वो नहीं होता था कि कोई रास्ते में पकड़ लेगा या कोई लीक लेगा या कोई गाड़ी आ जाएगी, और इस तरीके से वो तब्दीली जो आती है, जो पुराने हालात थे और फिर जो नए हालात वो सब इस करेंगे। और तस्वीरें भी दी हैं इन्होंने, वो भी बहुत दिलचस्प हैं, मज़ेदार हैं। ये देखिए और भी इसमें कुछ कहानी है कि एक जगह वो ये बताते हैं कि ये शौक हुआ मुख्तलिफ की जमा करने का, जैसे कि सिगरेट की डिबिया, तो सिगरेट की मुख्तलिफ डिबिया जमा करते और उनकी तस्वीरें दी, 8 सिगरेट हैं, और वो हमारे बचपन के ज़माने में हम देखते थे, अब तो ये नहीं है, अब तो ये ख़त्म हो गए ये सारे सिगरेट, शायद कोई क्या बताएगी इस होगा, लेकिन ये कि वो इसको तस्वीरें दे दी और वो बता दिए, इसी तरह डाक जमा कर दी और गैर की सिक्के जमा कर दी, और सिक्कों के सिलसिले में ये बताया कि वो हमारे जहाँ रहते थे वहाँ घर के करीब रेल गुजरती थी, तो हमारा मशवरा ये होता था कि हम बाज़ों का तो पत्थर लेकर उनको रेल की पटड़ी के ऊपर रख देते थे और दूर बैठ जाते थे, जब रेल गुजरती थी तो वो पत्थर जो है वो बिल्कुल सोना बन जाता था, तो हम इससे बड़े
خوش ہو گئے. پھر ہم نے سوچا کہ نہیں وہ کہیں سے بیوی سے کیش ان کا جب چھپا کر ایک پیسہ تو گولڈ والا پیسہ ہوتا ہے اس کے اندر سے رکھ دیا وہ ایک پیسہ لے کر وہ پٹری کے اوپر رکھ دیتے اور جب ریپ گزرتی تھی تو وہ چپکا بڑا پیسہ مل جاتا پھر اس کو لے کر ہم خوش ہو کر چلے جاتے. اور اس کے بعد پھر جب حالات ذرا بہتر ہوئے تو پھر ہم دیکھتے تھے جو دوسری طرف ایک آبادی تھی اس کے لوگ زیادہ امیر تھے ان کے بچے جو ہیں وہ کنی مہنگا جو چکا ہوتا تھا وہ رکھتے تھے اور وہ کھانا کو نہیں ہوتی تھی لیکن ان کو چاندی سے زیادہ اتنی عیاشی ہو سکتی ہے. لیکن یہ بزنس ہی ہے مختلف یعنی کیا کیا خیال آتے ہیں بچوں کو اور کیا کیا کاروائیاں کرتے ہیں وہ ساری اسکولوں میں. اور اسی میں ان کو جو مشینوں سے دلچسپی ہے اور چیزوں سے دلچسپی ہے وہ بھی پھر آ گئی. اور ایک واقعہ میں لکھا ہے کہ ایک ڈائری ایک دوست نے ایک ڈائری دی اور اس ڈائری میں کہتے ہیں کہ میری زندگی کا رخ بدل دیا کہ اس میں اتنی تصویریں تھیں پاکستان کے مختلف علاقوں کی کہ میں ان کو دیکھ کر سوچتا تھا کہ کاش میں بھی ان علاقوں کو دیکھوں. تو میرے اندر کا جو سیاح تھا وہ بیدار ہو گیا خبیزہ تھا. تو میں اپنے وطن پاکستان کے عشق میں اتر آ گیا اور جب میں نے ڈائری لکھنی بھی شروع کر دی اور پھر میں اس کے بعد پیسے پسندوار کر لیے اور میں پھر اس کے بعد آگے زندگی کا کچھ وہ کر لیا انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی. اس کے بعد پھر انہوں نے ایران سب سے پہلے سب سے پہلے مختلف شہروں میں ایران چلے گئے اور وہ اصفہان اور ایران اصفہان اور لیکن ایران کا اور اصفہان کا تفصیل انہوں نے دیکھی نہیں ہے. اس کا سفر نامہ الگ سے ہے. اچھا کیونکہ وہ کوئی خاص طور پر اصفہان جو ہے اس کے بارے میں بہت یہ کتاب ہے ایران کا جو ایران سے. اسی طرح بچوں کے رسالے جو ہیں وہ پڑھنے کے لیے بہت شوق ہے. وہ لے آتے تھے شروع میں تو کہیں سے پرانے بھی مل جاتے تھے پڑھنے کے لیے کرایہ پر دیتے تھے جیسے مل جاتے تھے ان کا شوق دیکھ کر ہم دکاندار بھی پڑھنے کے لیے دیا کرتے تھے. ابھی لکھنا بھی شروع کر دیا رسالوں میں. اور شہید صاحب کی برکاتی صاحب کی تصاویر کی. بہرحال یہ کتاب بہت دلچسپ ہے اور اس کی ایک بڑی خوبی جو میں سمجھتا ہوں کہ ہے وہ یہ ہے کہ مختصر ہے بہت ذخیر نہیں ہے. اگرچہ انہوں نے بتایا ابھی کہ ان کی ذخیر کتابوں میں یہ شامل ہے جو ترکی والے کی ذخیر ہے ترکی والی شاید ذخیر ہے لیکن یہ اتنی نہیں ہے. یہ مختصر ہے تو اس کے ساری سمجھ اور اسی میں یہ تصویریں بھی ساری آپ کی اور یہ چیزیں بھی آ رہی ہیں. تو کتاب یا تحریر اگر مختصر ہو تو اس کو زیادہ پڑھی جاتی ہے اگر لمبی ہوگی تو پھر ذرا مشکل ہوگی. تو اس لیے یہ ساری کتابوں کی یہ خوبی ہے جو اختصار ہے جو اس کا فنون ہے وہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں اس کی دلچسپی کی ایک بات یہ ہے فنون بہت اچھا ہے. مختصر جملے ہیں لمبے جملے الزام دینے والے یا مشکل الفاظ نہیں بلکہ آسان ہے بہت بھی آسان ہے اور مشکل نہیں ہوتا. کہیں کہیں کوئی لفظ بیان کرنے کا ایسا میں نے یہ کیا تھا یہ لفظ پسند لکھا ہے کہ اس کو کس معنی میں استعمال کیا
स्लैंग भी इस्तेमाल किए हैं हाँ, मैंने जो अल्फाज। इस्तेमाल किए हैं। बाकी इस तरह की किताब लिखने पर मैं ध्यान पेश करता हूँ और जब चाहते तकलीफ का इस्तेमाल किया है और उनके साथ तकलीफ मुलाकात की होगी और किताब की उनके साथ अभी होगा ये बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह की अगर वो